बरोबर। तो अब ठंडी के माहौल में गर्मी होगी, कितना मैक्सिमम स्पीड कितना होगा सर? क्योंकि स्पीड इसकी बहुत तेज पकड़ती है। 1 मिनट में ये 60 के आसपास आ जाती है, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में चार्जिंग में इसमें करीबन 45 मिनट लगते हैं, 45 मिनिટ 200 કિલોમીટર चलती है। અહીંયા સ્ટેશનમાં ખૂબ સુંદર મજાના ટેન્ટ હાઉસ મૂકવામાં આવેલા છે। આપ ઈ રિક્ષા ચલાતે હો ને સર? હાજી। તો ભાઈ એક મિની ઘર છે અને હોટલ પણ તમે કહી શકો, પણ આ પિંક રિક્ષા છે એક લેડીઝ ઓપરેટ કરે છે ને ભાઈ અયોધ્યાની યાત્રામાં આપને મુશ્કેલી ના થાય એ હેતુથી અત્યારે મિત્રો અમે આવી ગયા છીએ અયોધ્યા બસ સ્ટેશન ઉપર। અહીંયા 14 તારીખે માનનીય સીએમ યોગી દ્વારા 50 ઇલેક્ટ્રિક બસનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે, ઇનોગ્રલ કરવામાં આવ્યું છે। તો આ બસ સિટીના કેટલા એરિયામાં હાલે છે, કયા કયા રૂટમાં શરૂ કરવામાં આવી છે, તેની અપ્રોક્સ ટિકિટ કેટલી છે, તેની મેક્સિમમ સ્પીડ કેટલી છે, બસની અંદર શું શું ફેસિલિટી છે, એ તમામ A to Z ડિટેલ મિત્રો તમને જણાવીશ। મારી પાછળ આપ જે જોઈ રહ્યા છો તે અવધ બસ સ્ટેશન છે। આ સ્ટેશનેથી તમે એક સિટીથી બીજા સિટીમાં ટ્રાવેલ કરી શકો છો। મેક્સિમમ મિત્રો આ જે સ્ટેશન છે તે અવધ સિટીથી 2.5 થી 3 કિલોમીટરના અંતરે આવેલું છે। તો ત્યાંથી તમારે અહીં આવવું હોય તો અપ્રોક્સ તમારે 30 થી 35 રૂપિયા ટિકિટ શટલ વાળાને આપવી પડશે। આપ ગ્રુપમાં છો તો 5-6 વ્યક્તિ હોય તો તમને 20 રૂપિયામાં પણ શટલ મળી જશે। પરંતુ ખાસ આ સિટીથી ઘણી બહાર આવેલું બસ સ્ટેશન છે જેને અવધ બસ સ્ટેશનનું નામ આપવામાં આવેલ છે। નમસ્કાર મિત્રો, હું સંજય દવે, ગુજ્જુ સંજયમાં આપ તમામ મિત્રોનું ફરીથી એકવાર સ્વાગત કરું છું। તો આ અવધ બસ સ્ટેશન વિશેની A to Z ડિટેલ જાણવા માટે આ વિડીયોમાં મારી સાથે છેલ્લે સુધી જોડાયેલા રહો। તો ગુજ્જુ સંજય ઇઝ ઓન। માનનીય મુખ્યમંત્રી યોગીજી દ્વારા 14 તારીખે અહીંયા 50 ઇલેક્ટ્રિક બસનું ઇનોગ્રલ કરવામાં આવ્યું છે। તો અહીંયા જે સર છે તેમની પાસેથી આપણે તેમના રૂટ વિશેની ડિટેલમાં માહિતી લઈએ। અને સર क्या नाम आपका? नवीन चंद्रा नाम मेरा, मैं ड्यूटी ऑफिसर हूँ इसका। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हम गुजरात से आए हैं, तो यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं तो उसको आप प्लीज जानकारी साझा करें कि कौन कौन से रूट पे शुरू की गई है और अप्रोक्स कितना उसमें किराया लगने वाला है। यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए ट्रायल के लिए 50 बसें मंगाई गई हैं, जो अभी करीबन 2 से 3 दिन में 200 होने वाली हैं। अच्छा हाँ, जिनके 5 रूट हमारे भी बताए गए हैं। कटरा से शहादतगंज और अयोध्या कैंट से बारून बाजार, और ये हो सके तो प्लीज किराया अप्रोक्स बता रहा हूँ। सलारपुर से रेलवे स्टेशन कैंट, और पूरा बाजार से रेलवे स्टेशन, और भारत कुंड से रेलवे स्टेशन कैंट, ये 5 रूट अभी बताए गए हैं। इनका किराया मिनिमम 10 रुपए है, 10, 15, 20, 25। पूरी सभी बस इलेक्ट्रिक बस है, सारी इलेक्ट्रिक है, और नो पॉल्यूशन, एसी है और ब्लोअर भी है, दोनों चीजें हैं। कितने किलोमीटर में घूमती है अयोध्या के? कितना एरिया पर डे 200 किलोमीटर चलती है। अच्छा 200 किलोमीटर। जी। और ये स्टेशन कहाँ कहाँ लगा है पूरे सिटी के अंदर? स्टेशन यही है अवध, मतलब के इसमें से कहीं से भी अगर पिकअप करना है तो जो सब अलग अलग सिटी स्टेशन बनाए गए हैं अभी उसका नहीं है, लेकिन ये है कि स्टॉपेज दिए गए हैं जहाँ से भी रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड जो है लोकल वाले हैं, टेम्पो स्टैंड जो है एयरपोर्ट से भी आ रही हैं, वो लोकल है पूरा। चलो धन्यवाद सर जी, थैंक यू। मित्रों, આપણે બસની અંદર જઈને તેનું ઇન્ટિરિયર જોઈએ અને તેમના ફીચર્સ વિશે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ। ये हमारी जो है डिस्प्ले बोर्ड है। इसमें क्या होता है, जहाँ जहाँ पे स्टेशन होते हैं, स्टॉपेज होते हैं, ये साउंड बोलेगी आपको कि कहाँ पहुँचने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और इसमें कैमरे लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है। अच्छा। और एक ऊपर है, एक बैक साइड है। इसमें 5 टोटल कैमरे दिए गए, आगे से और पीछे दोनों रोड के आएगा। ओके, टोटल वातानुकूलित बस है जी, पूरी टोटल। कितना सीटिंग स्पेस है इसके अंदर? इसमें 36 है पेशेंट, 36। और फर्स्ट एड बॉक्स का भी अच्छा सा व्यवस्थापन है, और साउंड सिस्टम भी है। यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेशन की भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, मतलब के आवनार स्टेशन की माहिती तमने અહીંયા ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ દ્વારા મળી જશે। અને ફૂલ બસ છે વાતાનુકૂલિત છે। અને અહીંયા ડિસ્પ્લે તમને બતાવી દે કે ઉપરની સાઈડ ડિજિટલ ડિસ્પ્લે છે। આ ડિસ્પ્લેમાં તમને સ્ટેશનની માહિતી મળતી રહે છે કે હવે પછીનું નેક્स्ट સ્ટેશન કયું આવવાનું છે। અને આ બસમાં સંપૂર્ણ બસની અંદર 4 CCTV कैमरा है। ये वातानुकूलित सिस्टम, उसके बाद हीटर भी अंदर। जी, ब्लोअर है इसमें। अच्छा बरोबर। तो ठंडी के माहौल में गर्मी होगी, और गर्मी में इसके ऊपर एसी। और एक उधर मैंने स्विच देखा, वो किसके बारे में? इमरजेंसी का स्विच है क्या? एग्जिट के लिए। अच्छा, इमरजेंसी एग्जिट है वो। उसको अगर दरवाजा तो जब चलेगी बस तो बंद ही रहेगा, बंद रहेगा। इन केस कोई एक्सीडेंट या इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर वो स्विच को प्रेस करने पर दरवाजा ओपन हो जाता है। हाँ, ये वाला बटन दिया गया है। अच्छा, दोनों साइड। हाँ, एंट्री गेट पे भी है और एग्जिट गेट पे, दोनों साइड इमरजेंसी स्विच है।
तो ये हैमर दिया हुआ है जिससे अच्छा, हाँ। लॉक हो जाता है अगर गेट, तो इनसे खिड़की से ये खिड़की शीशे ब्रोक करके आप बाहर पैसेंजर जा सकते हैं। कुछ कितना मैक्सिमम स्पीड कितना होगा सर? स्पीड अभी यहाँ सिटी के हिसाब से इसको लॉक करके रखी गई है। अच्छा। 50 इसकी मैक्सिमम रखी गई है, Maximum। लेकिन क्योंकि स्पीड इसकी बहुत तेज पकड़ती है, 1 मिनट में ये 60 के आसपास आ जाती है, 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 60 के आसपास, काफी बढ़िया है। और ये इलेक्ट्रिक है तो अप्रोक्स चार्जिंग में कितना? चार्जिंग में इसमें करीबन 45 मिनट लगते हैं। 45 मिनट, 200 किलोमीटर चलती है। 45 मिनट चार्जिंग 100% हो जाती है। वाह भाई वाह, જબરજસ્ત. ચલો સર, ધન્યવાદ આપને બહુ. મારી પાસે મિત્રો આપ જે આ બસ નિહાળી રહ્યા છો તે દરેક ચાર્જિંગમાં મૂકેલી છે, ઓન ચાર્જિંગ છે. તો અહીંયા સિક્યુરિટીના પર્પઝથી અંદર ચડવાની મનાઈ હોય છે. પાછળ તમને કદાચ જોઈ શકાતું હોય છે તો ત્યાં વાયરિંગ અત્યારે મૂકેલું છે, ચાર્જિંગમાં છે બસ, અને પાછળ જવાની પણ પરમિશન નથી. તો આ દરેક જે લાઇનમાં બસ છે તે અત્યારે ઓન ચાર્જ છે, અને અહીંયા આ જે બસ છે અત્યારે ચાર્જિંગ થઈ ગયેલી છે, તો ત્યાં જવાની પરમિશન છે. ત્યાં અંદરથી તમે ઓવરવ્યૂ લઈ શકો છો. તો અહીંયા આ 5 જે 50 ઇલેક્ટ્રિક બસ અત્યારે યોગી દ્વારા ઇનોગ્રેટ કરવામાં આવી છે તે છે. ત્યારબાદ અહીંયા અવધ બસ સ્ટેશન માટે જે રૂટીન અલગ સિટી માટે, અલગ અલગ સિટી માટે જે બસ આવ જાવ કરે છે તે માટેના સ્ટેશન છે. ત્યાં જઈને પણ હું તમને દરેક અલગ અલગ પ્લેટફોર્મની માહિતી આપી દઉં છું. તો આવો મારી સાથે. અહીંયા મિત્રો આ બધી બસ અત્યારે ચાર્જિંગમાં છે. પાછળ ત્યાંના ચાર્જિંગ સ્ટેશન છે, ત્યાં જવાની પરમિશન નથી એટલે આપણે નહીં બતાવી શકીએ. જો ફોટોગ્રાફીની પરમિશન મળે તો હું તમને ફોટોગ્રાફ પાડીને પણ બતાવી દઈશ. અહીંયા સ્ટેશનમાં ખૂબ સુંદર મજાના ટેન્ટ હાઉસ મૂકવામાં આવેલા છે. આવો મારી સાથે, તમને ટેન્ટ હાઉસને થોડો એક્સપ્લોર કરાવી દઉં. અહીંયા એન્ટ્રી ગેટમાં ખૂબ સુંદર મજાની નેટવાળા દરવાજા છે. ત્યારબાદ એક દરવાજો અંદર આવો એટલે પાછો સેકન્ડ દરવાજો છે. અહીંયા મિત્રો આ એક પ્રકારની સેન છે, બરોબર, અને સેનને બંધ કરી દો તો આ ઠંડીના માહોલમાં પણ તમને અંદર ગરમીનો અહેસાસ થશે. અંદર આવો એટલે આ ટેન્ટની અંદર ખૂબ જ સુંદર મજાનું ઇન્ટિરિયર તમને જોવા મળશે. અહીંયા ડબલ બેડ છે, તેમના ઉપર પીલો આપવામાં આવે છે, બ્લેન્કેટ આપવામાં આવે છે. બંને સાઈડ એક નાની નાની બેન્ચ છે, ઇલેક્ટ્રિસિટીની ફેસિલિટી છે. ત્યારબાદ અહીંયા મિત્રો ખૂબ જ સુંદર મજાનું સિટિંગ અરેન્જમેન્ટ છે. અહીંયા 2 સીટ છે, એક બેન્ચીસ છે, અને ભાઈ એસી. પાછળ આવો, કદાચ વોશરૂમ પણ અટેચ હોઈ શકે છે, તો આપણે વોશરૂમને જોઈ શકીએ તો વોશરૂમને જોઈએ. ચલો, અહીંયા મિત્રો પાછળની સાઈડ એક બાલ્કની ટાઈપ છે. અહીંયા આ બાલ્કની એરિયા છે. અહીંયા એક લાલટેન મતલબ કે ફાનસ લગાડવામાં આવ્યું છે. અને ત્યાર પછી અહીંયા શું છે જોઈ લઈએ. વાહ ભાઈ વાહ. અહીંયા એક વોશિંગ બેન છે, અને ત્યારબાદ વોશરૂમ છે. જુઓ મિત્રો, ખૂબ સુંદર મજાનું વોશિંગ બેન છે, એક મિરર છે, અને અહીંયા શાવર છે. તો ભાઈ એક મિની ઘર છે અને હોટલ પણ તમે કહી શકો. પણ આ શેના માટે અહીંયા બનાવવામાં આવે છે એ કદાચ જો માહિતી આગળ મળે તો એ આપણે લેવાનો પ્રયત્ન કરીએ. કદાચ કઈ રેન્ટલ સેટલમેન્ટ છે, કોઈ ભાડું આપીને કે પૈસા આપીને જે પણ ટુરિસ્ટ આવે છે, પ્રવાસી આવે છે, તેમને કદાચ થોડા ઘણા પૈસા આપીને આ લોકો અહીંયા આપતા હોય ભાડે, તો એ આપણે પૂછી લઈએ. મિત્રો આપણે અંદર ટેન્ટમાં જે એસી જોયું તેનું આઉટડોર છે, અને અહીંયા એસીની જે વેન્ટિલેશન ફ્લો લાઇન છે એ મૂકવામાં આવેલી છે. નમસ્કાર મિત્રો, અત્યારે આપણે અવધ સ્ટેશનમાં છીએ. માનનીય યોગીજી દ્વારા હાલમાં જ 14 તારીખે 50 ઇલેક્ટ્રિક બસ અને ઈ રિક્ષાને ઇનોગ્રેટ કરવામાં આવી. તો અહીંયા જે ઈ રિક્ષા છે, ઈ રિક્ષા અલગ અલગ પ્રકારની છે. જેમાં પિંક કલરની ઈ રિક્ષા છે તે લેડીઝ બહેનો દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. તો અહીંયા ઈ રિક્ષાના ડ્રાઈવર છે, તેમની પાસેથી થોડો તેમનો અભિપ્રાય છે. हमारे साथ यहाँ क्या आपका डेजिग्नेशन यहाँ पे? मैं हूँ टीएल यहाँ पे। यहाँ पर टीएल ये है अयोध्या बस स्टेशन पे. तो उसको हम सर से पूछते हैं कि यहाँ पर जो ई रिक्शा का इनॉग्रल किया गया है तो कितने ई रिक्शा का इनॉग्रल किया गया है, क्या रूट है, कितना किराया है, और इस ई रिक्शा के पीछे क्या एम रखा गया है जिससे यहाँ जाने वाले यात्री को परेशानी ना हो. तो सर प्लीज़ आप थोड़ा जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें. ये जो रिक्शा है इसका उद्घाटन हो चुका है 14 तारीख को, ठीक है. ये मुख्यमंत्री योगी जी ने इसका उद्घाटन किया था 14 तारीख को. हमारा जो रेंट है बस हमें उतने से मतलब है. बाकी इसकी जो वो है किलोमीटर की लिमिट है 120 किलोमीटर सिंगल चार्जिंग पे चलती है हमारी गाड़ी है. कितना समय में चार्जिंग हो जाती है? अगर ये पूरी जीरो है तो 3 घंटा लगता है. हाँ, पूरी जीरो 3 घंटा लगता है. और मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? 45. और उसके अलावा रिक्शा के अंदर सेफ्टी फीचर्स और उसके अलावा क्या फीचर हमने इसलिए अलग से सीट बेल्ट वगैरह दी है. ड्राइवर को सीट बेल्ट दिया है और वो फायर एग्जॉस्टर वो भी लगा दिया है. गाड़ी में सब में लगे हुए हैं कि कभी आपातकालीन स्थिति आती है. और हमने एक इमरजेंसी बटन भी दी है इसमें कि अगर कभी भी गाड़ी में कुछ भी होता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, रेस अपने आप काम करे, तो एक बटन है हमारी ये सेफ्टी वाली, जिसको अगर हम प्रेस करते हैं तो ये पूरी गाड़ी का ऑटो कट खुद ही हो जाएगा. ऐसे हम दबाएंगे तो गाड़ी ऑटो कट हो जाएगी. अच्छा,
અહીંયા જે મિત્રો આ વ્હાઇટ રિક્ષા છે તેમના આપણે અંદરથી ઓવરવ્યુ અને ફેસિલિટી જોઈએ તો અહીંયા મેક્સિમમ તેની 35 થી 40 ની સ્પીડ છે. ચાર્જિંગ ટાઈમ તેમનો 3 કલાકનો છે. 3 કલાકમાં તે ચાર્જિંગ થઈ જાય છે. અને આ રિક્ષાનો ચાર્જિંગ ટાઈમ મિત્રો 30 થી 40 મિનિટનો છે અને વન ટાઈમ ચાર્જમાં તે 120 થી 130 કિલોમીટર હાલે છે. અને આ ઇમરજન્સી સ્વિચ છે. ઇમરજન્સી પરિસ્થિતિમાં તમે તેને પ્રેસ કરો તો તે સ્ટોપ થઈ જશે. ઓવરવ્યુ આપી દો, ફેસિલિટી જણાવી દો. આ જે રિક્ષા છે તેનો મેક્સિમમ ચાર્જિંગ ટાઈમ છે 30 થી 40 મિનિટ. આ વન ટાઈમ ચાર્જની અંદર 120 થી 130 કિલોમીટર હાલે છે. અહીંયા પેસેન્જર કેપેસિટી છે પાછળની સાઈડ 3 થી 4 પેસેન્જર બેસી શકે છે, 1 ડ્રાઈવર. અને સાથોસાથ મિત્રો અહીંયા એક ઇમરજન્સી બટન આપેલું છે. કોઈ પણ ઇમરજન્સી પરિસ્થિતિની અંદર તમે તે પ્રેસ કરો તો રિક્ષા ઇન્સ્ટન્ટલી સ્ટોપ થઈ જાય છે. અને આ જે પિંક રિક્ષા છે તે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે એક લેડીઝ દ્વારા ઓપરેટ કરવામાં આવી રહી છે. અને જ્યાં પણ આ પિંક રિક્ષા છે તે એક લેડીઝ ઓપરેટ કરે છે અને વ્હાઇટ રિક્ષા છે તે ફિમેલ જેન્ટ્સ દ્વારા ઓપરેટ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા આ જે રિક્ષા છે તેમના તમે આ દૂરથી જ ઓવરવ્યુ જોઈ લો કે આ પ્રકારની રિક્ષા છે. અને તેની અંદર સેફ્ટી ફીચર્સ માટે એક રેડ ફાયર નો બાટલો પણ આપવામાં આવેલ છે. તો બાકી મિત્રો અહીંયા રૂટ હજી કંઈ ફિક્સ નથી. ઓવરઓલ સિટીમાં તમને કોઈ પણ જગ્યાએ જે રૂટીન શટલનું ભાડું છે એ શટલના ભાડામાં તમને આ રિક્ષા પણ મળી જશે. આપણે આગળ ઘણી બધી ઇલેક્ટ્રિક બસ જો એ જ પ્રકારની આ એક ઈ બસ છે, પરંતુ આ સ્પેસિફિક એરપોર્ટ થી લઈને શ્રી રામ જન્મભૂમિ અને ત્યાંથી વાયા લતા મંગેશકર ચોક થઈને હાલે છે અને ત્યાંથી અહીંયા એસટી સુધી લાવે છે. તો આ સ્પેસિફિક એરપોર્ટ સુધી લઈ જવા અને લાવવા માટેની બસ છે. તો આ પણ એક ઈ બસ છે. તો તમે જુઓ અહીંયા અંદર ફેસિલિટી સેમ છે. આખી વાતાનુકૂલિત બસ છે. અત્યારે અંદર કોઈ છે નહીં અહીંનો સ્ટાફ, એટલે આપણે અંદરથી એક્સપ્લોર નહીં કરી શકીએ. પણ બહારથી ઓલી આગળની બસ જે આપણે ઇલેક્ટ્રિક જોઈ તે જ રીતે આખી વાતાનુકૂલિત બસ છે. અહીંયા અંદર પણ સીસીટીવી કેમેરા છે. સેફટી અને સિક્યુરિટી માટે અહીંયા બીજા ફાયર બાટલા છે. ત્યારબાદ સુંદર મજાની અંદર ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ છે, જ્યાં તમને ડિસ્પ્લેમાં બધા સ્ટેશનો અને આવતા અપનેક સ્ટેશનની માહિતી પણ તમને મળી જશે. બસ બાકી મારી પાછળ આપ અવધ બસ સ્ટેશનને નિહાળી રહ્યા છો. કેવો લાગ્યો મિત્રો અમારો વિડીયો ઇલેક્ટ્રિક બસ ઈ રિક્ષાનો? આશા છે તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. પણ તમે ગુજરાતથી અહીંયા અવધમાં આવવા માંગો છો તો સરકારી બસનું શું એ પ્રશ્ન થતો હશે. મને થયો એટલે મેં અંદર ઇન્ક્વાયરીમાં જઈને પૂછ્યું કે અહીંથી અમારે સર ગુજરાતમાં જવું હોય તો કોઈ બસ મળે કે નહીં. તો તેમના તરફથી એવું જાણવા મળ્યું કે અહીંયા તમને સિટી એરિયા પૂરતી અથવા તો ઉત્તરાખંડ પૂરતી જ બસ મળશે. બાકી તમારે આઉટ ઓફ સ્ટેટ અહીંયાથી કોઈ પણ બીજા રાજ્યમાં જવું હોય તો તેમને ફેસિલિટી નથી. તો અહીંયા ફૈઝાબાદ કરીને એક સિટી છે, તેને અયોધ્યા પણ કહેવામાં આવે છે. અને અહીંયા જે અયોધ્યા રામ જન્મભૂમિ છે તે અયોધ્યા ધામના નામથી ઓળખાય છે. તો ફૈઝાબાદ જઈને પછી ત્યાંથી કોઈ અલગ સારા એવા સિટીમાં તમે જશો તો ત્યાં તમને અલગ રાજ્યમાં જવા માટેની બસ મળી જશે. અહીંયાથી તમને કોઈ પણ અન્ય રાજ્યમાં જવા માટે બસ મળશે નહીં. અહીંયાથી જે પણ સિટી બસ મળે છે તેમની મદદથી તમે કોઈ સારા એવા સિટીના લોકેશનવાળા સ્ટેશને જઈને તમારા રાજ્યની બસ પકડી શકો છો. હા, અહીંથી થોડાક જ નજીકમાં જ્યાં અયોધ્યા બાયપાસ રોડ છે ત્યાંથી તમને પ્રાઇવેટ બસ મળી જશે, અથવા તો તમે રેલવે સ્ટેશનનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. તો આ છે ટ્રાવેલિંગ માટેની અપડેટ. બાકી વિડીયો મિત્રો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, શેર કરી દેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. અને વિડીયો વિશેના તમારા જે પણ કાંઈ અભિપ્રાય હોય તે મને કોમેન્ટમાં જણાવી દેજો. જુઓ અહીંયા પાછળ જ મારી પાછળ સુંદર મજાની 108 ફૂટ અગરબત્તી પડી છે, તેનો પણ વિડીયો આવી ગયો છે, એ પણ જોઈ લેજો. અને બાકી મિત્રો અયોધ્યાના ખૂબ સુંદર મજાના વિડીયો 1 બાય 1 આપણે ચેનલ ઉપર મૂક્યા છે. અહીંયા એક સ્ક્રીન ઉપર તમને એ વિડીયોની લિંક બતાતી હશે, તો ક્લિક કરીને પૂરેપૂરી પ્લેલિસ્ટ જોઈ નાખજો અને તમારા અભિપ્રાય પણ જણાવી દેજો. અને જો હજી સુધી તમને વિડીયોમાં જય શ્રી રામની કોમેન્ટ ના કરી હોય તો કોમેન્ટ કરી દેજો, સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ફરી મળશે આવા જ નવા ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. જય જય ગરવી ગુજરાત. અને છેલ્લે બોલશું જય શ્રી રામ. What's going on outside anymore?